السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے دوستو، ٹھیک ہو؟ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ سیفی بھائی المعروف پروفیسر صاحب کا آزمودہ نسخہ شیئر کر رہا ہوں۔ یہ نسخہ آپ نے 11 بجے سے لے کر 12 بجے تک اڑنے والے کبوتروں پہ استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا۔ جو اس سے اچھے کبوتر ہیں اس پر پھر آپ نے مقدار کو ایڈجسٹ کر لینا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ اچھے کبوتروں پر استعمال نہیں کر سکتے، آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کی مقدار، گولی کی مقدار کا چوتھا حصہ کر لیں یا آدھی کر لیں، اپنے حساب سے کبوتر کی کردی دے کر آپ ہے نا کمی بیشی کریں۔ آپ کے ساتھ انتہائی آزمودہ اور وہ چیزیں ریزلٹنٹ چیزیں شیئر کی جاتی ہیں تاکہ ہمارے نیو شوقین دوستوں کو فائدہ ہو۔ ٹھیک ہے، پروفیسر صاحب کا یہ نسخہ ہے اور وہ انتہائی اچھے اور منجے ہوئے کھلاڑی ہیں اور کافی ہے نا عرصے سے شوق سے وابستہ ہیں اور ہے نا سارا پنجاب اڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس نسخے میں آپ نے چیزیں نوٹ کر لینی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے ناغے والے دن کبوتروں کو صبح آپ نے 1 cc دہی کا پانی اور 9 cc سادہ پانی دے کر چھوڑ دینا ہے۔ ایک بات یاد کر لیں بھائیو کہ یہ نسخہ آپ 25 ستمبر تک استعمال کر سکتے ہیں۔ 25 ستمبر تک آپ یہ نسخہ استعمال کر سکتے ہیں اور جیٹ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ابھی جو موسم چل رہا ہے اس میں آپ 25 ستمبر تک آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس نسخے میں تھوڑی سی رد و بدل کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، 25 ستمبر تک آپ بے خوف استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، 1 cc دہی کا پانی اور 9 cc سادہ پانی دے کر آپ نے کبوتر کو چھوڑ دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے خوراک بنانی، باداموں والی خوراک۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ نے 100 بادام لینے، 2 منقے لینے، وہ بھی ہے نا بھیگے ہوئے، الگ بھیگے ہوئے منقے آپ نے شامل کرنے، 1 کالی الائچی لینی ہے آپ نے۔ ٹھیک ہے، انتہائی سمپل سی آپ نے خوراک بنانی ہے اور اس خوراک میں آپ نے BC فل ٹیبلٹ کی 1 گولی آپ نے شامل کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ خوراک بنا لیں اور 2 زرشک کے دانے آپ نے شامل کرنے۔ 2 زرشک کے 25 ستمبر تک آپ نے 2 دانے شامل کر کے آپ نے خوراک بنا کر آپ نے چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لینی ہے۔ ٹھیک ہے، خوراک کی، اور کبوتروں کو خود کھلانا ہے۔ ٹھیک ہے، جو جتنی کھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے ایک پانی بنانا ہے دانے کے بعد، آپ نے دینا ہے دانہ جس وقت بھی آپ ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد پانی دیا جاتا ہے اس نسخے کے ساتھ ترتیب میں شیئر کر رہا ہوں وہ آپ نے نوٹ کر لینی ہے۔ یہ پانی آپ نے صبح بھگو دینا ہے، صبح آپ نے بھگو دینا ہے یہ پانی۔ ٹھیک ہے، مٹی کے برتن میں آپ نے میتھے لینے۔ سب سے پہلی چیز آپ نے لینی ہے میتھے 1 چمچ، سونف 1 چمچ دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر خشخاش 1 چمچ اور پانی 1 کلو۔ 3 چیزوں کا آپ نے پانی ہے نا بھگونا ہے۔ میتھے کے 1 چمچ، میتھے کا، سونف 1 چمچ اور خشخاش 1 چمچ، یہ آپ نے بھگو دینے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ نے جس وقت مثال کے طور پر آپ نے 1:30 بجے دانہ ڈالنا ہے تو آپ نے اس کو چھان لینا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ پانی 1 کلو سادے پانی میں مکس کر کے کبوتروں کے سامنے رکھ دینا ہے اور کبوتروں کو جی بھر کے پینے دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ پانی آپ نے اٹھا لینا ہے اور سادہ پانی آپ نے سامنے رکھنا ہے۔ جو بھی ترتیب ہے آپ نے وہ ترتیب چینج نہیں کرنی، سادہ پانی آپ نے وقفے وقفے سے دیتے رہیں۔ کبوتر کا پانی آپ نے پورا کرنا ہے، کبوتر کا پانی پورا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب نسخے کی طرف آتے ہیں۔ نسخہ آپ نے کون سا استعمال کرنا ہے؟ اس میں آپ نے سب سے پہلے کلاریٹین ٹیبلٹ، اوپر تصویر میں نے لگائی ہے، اگر یہ ٹیبلٹ آپ کو مل جائے تو یہ آپ نے 1 گولی استعمال کرنی ہے۔ کلاریٹین ٹیبلٹ 1 گولی، اگر یہ نہ ملے تو پھر ایول کی 2 گولیاں استعمال کرنی ہے۔ اگر یہ نہ ملے تو ایول کی 2 گولیاں استعمال کرنی ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے ڈیکاڈران یہ 2 گولیاں استعمال کرنی ہے۔ تیسرے نمبر پر بی کمپلیکس کی بھی 2 گولیاں آپ نے شامل کرنی ہے، پیلے والے آپ نے شامل کرنی ہے۔
चौथे नंबर पर आपने 7 पुदीना लेना है। 7 पुदीना ये आपने 2 ग्राम शामिल करना है, ठीक है। और ज़ाफ़रान आपने 7 तार शामिल करने। दवाल मिक्स ज्वारदार आपने छोटा चाय वाला चम्मच पूरा शामिल करना है भर के, ठीक है। मुनक्का 2 अदद शामिल करना है। और अरके मको जो है ये इसमें ज़रूर शामिल करना है। चीज़ें दोबारा नोट कर लें। क्लाटीन 1 गोली, अगर ये ना मिले तो एवोल्ट 2 गोलियाँ, डेकाड्रॉन 2 गोलियाँ, बी कम्प्लेक्स येलो वाली 2 गोलियाँ, 7 पुदीना 2 ग्राम, ज़ाफ़रान 7 ग्राम, दवाल मिक्स ज्वारदार छोटा चाय वाला चम्मच, मुनक्का 2 अदद और अरके मको इसमें ज़रूरत। सबसे पहले ज़ाफ़रान में अरके मको थोड़ी सी डालें, ठीक है। तकरीबन 1 सीसी आपने डालनी है, ठीक है। उसमें ज़ाफ़रान को अच्छी तरह रगड़ लेना है। उसके बाद उसी में दवाल मिक्स शामिल कर लेनी है, उसको भी अच्छी तरह रगड़ लेना है। और साथ ही बग़ैर मुनक्के के बीज निकाल कर बग़ैर बीज के मुनक्का आपने शामिल कर लेना है और उसको भी रगड़ लेना है। उसके बाद आपने 7 पुदीना जो है ना रगड़ लेना है और आखिर में आपने गोलियों का पाउडर शामिल कर लेना है। ये आपके पास एक माजून बन जाएगी, ठीक है। ठीक, ये माजून अगर आप समझें कि ये नरम है तो इसमें आप जो है आटा मिक्स कर सकते हैं चनों का। तो आपने 15 गोलियाँ बना लेनी है, 15 गोलियाँ बना लेनी है। जो आपका कबूतर 11 से 12 बजे तक के कोई भी कबूतर है, आप उसको 1 गोली आप रात को देंगे 11 बजे, ऊपर से 5 सीसी दूध देंगे, इंशाल्लाह वो कबूतर आपका शाम तक चला जाएगा। लेकिन आपने अगर यही नुस्खा अच्छे कबूतरों में शामिल करना है, मतलब 2 से 3 बजे वाले तक या 4 से 5 बजे तक, तो फिर आपने इस गोली की मकदार को चेंज कर देना है। इस 1 गोली के 4 हिस्से कर लेने, एक हिस्सा जो है आप अच्छे कबूतर को दें, ठीक है। और जो है 1 से 2 बजे वाले हैं उनको आधी गोली दे दें। आपने जो है ना कबूतर के हिसाब से, आपने कबूतर की जिसामत के हिसाब से, उसकी परवाज़ के हिसाब से आपने जो है ना मकदार आपने एडजस्ट करनी है। इंशाल्लाह ये नुस्खा आपको अच्छा रिज़ल्ट देगा। अच्छा, इस नुस्खे से जो है कबूतर जो है लंबी हिट मारते हैं, ठीक है। तो जब कबूतर ज़ोर लगा कर वापस आए तो सबसे पहले आपने उसको संभालना किस चीज़ से, आपने अरके गुलाब लेना है 2 ढक्कन, अरके गुलाब 2 ढक्कन, अरके गाव ज़ुबान 2 ढक्कन, पानी 1 पाव। 1 पाव पानी में ये 2 ढक्कन जाके गुलाब की और के गाउस मार के मिक्स करके जो कबूतर आपका वापस आए उसको पोट पलटा कर जो है ये 1 या 2 नोके लगवाएं। उसके बाद सादा पानी पूरा करें कबूतर का, ठीक है। 1-2 नोके लगवाने के बाद आपने सादा पानी पूरा करना है। जब कबूतर सादा पानी भी पूरा कर जाए, ठीक है, उसके बाद आपने एक दूध देना है। ये 1 गिलास दूध होगा, उसमें आपने 2 मुनक्के और 1 काली इलायची खोल के शामिल करनी है और अच्छी तरह बॉयल करना है और ये 5 सीसी दूध दे देना है। इंशाल्लाह जो भी मेडिसन का असर होगा कबूतरों का, जो लगे हुए कबूतर हैं उनका ख़त्म हो जाएगा और अगली परवाज़ के लिए कबूतर आपके तैयार हो जाएंगे। इस तरतीब से आपने कबूतर उड़ाने, ठीक है। ये नुस्खा जो है ये असल में ये नुस्खा जेठ का है, ठीक है। और इसे आप 25 सितंबर तक जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसमें फिर जो है ना गर्म पानी जो इसके साथ जो होगा ना फिर वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने ये पानी जो आप देते हैं दाने के साथ इसको आप चेंज कर दें और बाकी नुस्खा आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिवाय 7 पुदीना आपने निकाल देना है और ये चीज़ें आपने नुस्खा बना लेना है और ये इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको असूज में भी अच्छा रिज़ल्ट देगा। बस भाइयों, मौसम के हिसाब से जो है आप कबूतरबाजी को एडजस्ट किया करें। कबूतरों के साथ जो है ना जो भी आपने करना है मौसम के हिसाब से करें, क्योंकि हर इलाके का टेम्परेचर अलग है। कई दोस्तों के पास टेम्परेचर लो जा रहा होता है 31-32 पे, कहीं पे 45-46 जा रहा है। जहाँ पे मौसम गर्म जा रहा है वो भाई कोशिश करें कि जो है कबूतरों को ज़्यादा तलख न करें और ठंडी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। और जिन भाइयों दोस्तों के पास मौसम नरम जा रहा है 31-32 या नॉर्मल मौसम जा रहा है, उधर आप जो है गर्म चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें जो है ना ज़्यादा मकदार मुनक्का, काली मिर्च और काली इलायची की आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक आध जायफल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये मुकम्मल तरतीब मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। जो पट्टी वाले दोस्त हैं, ठीक है, वो इस जो है कबूतर जब वापस आएगा उन्होंने गुड़ के साथ संभाल करनी है। ये मैं बताना भूल गया था, इस नुस्खे के साथ जो है ना उन्होंने गुड़ की संभाल करनी है, ठीक है। गुड़ की संभाल करनी है और बाकी दूध का तरतीब वही होगी। इंशाल्लाह कबूतर जो है अगली परवाज़ के लिए तैयार हो जाएगा।
اب میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ نسخے شیئر کرتا رہوں گا، اچھے سے اچھے نسخے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نسخہ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا رزلٹ ملے گا۔ اب اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے پروڈکٹ نئے نسخے کے ساتھ پھر ملتے ہیں، تب تک اللہ حافظ۔